Welcome students. In today's class, we will learn about applications of C. In last lecture, we saw what is flowchart and algorithm and the examples of them. Here, in this lecture, we will learn which are the different application areas where this C language is used nowadays also. So here is somewhat points or applications areas where we can use this C language. So first of all, C programming language can be used to design the system software like operating system and compiler. So here the operating system means the main software which is used to operate the computer system. This software performs different types of tasks on computer system. Such software is called as an operating system because it operates the computer system, and due to this it is called as an operating system. It is the main software. When we open the computer system or when we start the computer system, this is the first one of the this is first software which is start on the computer system. So it is operating system. And compiler, as we already know that compiler is a translator software. It is used to translate the high level language programs into low level language, that is in machine language. तर हे ऑपरेटिंग सिस्टीम हा जो पार्ट आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे एक असं सॉफ्टवेअर विच इज ऑपरेट द कम्प्युटर सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल विंडोज, it is one of the operating system which is used to operate the computer system. Then compiler, आपण अगोदरच्याच क्लासेसमध्ये पाहिले की कंपायलर म्हणजे एक ट्रान्सलेटर सॉफ्टवेअर आहे आणि हे ट्रान्सलेटर सॉफ्टवेअर हाय लेवल लँग्वेजमधले प्रोग्राम्स लो लेवल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करतात. ड्यू टू दिस द कम्प्युटर कॅन एक्झिक्यूट इट. तर हे जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि कंपायलर आहेत या टाईपचे सॉफ्टवेअर्स बनवण्यासाठी सी लँग्वेजचा यूज होतो. It is one of the important application of C. Now the second one, to develop application software like database and spreadsheets. So here database and spreadsheets can also be developed by using this C language. So what is database? Here database means if we want to store the data or if we want to store the data in the format of records. For example, we want to store the information of one student in a specific class. So we store the roll number of that student, name of that student, class of that students, then marks of that students, address of that students, contact number for that students. It means that all these things, roll number, name, marks, contact number, all these things are related to that students. All these information related to each other. If we store this information and if we search it by using the roll number or by using the name, we can get the whole record at a time. So such types of data storing softwares are called as a database. The spreadsheets are also same type of software. तुम्ही एक्सेल पाहिलेला असेल. एक्सेलमध्ये आपण रोज आणि कॉलम्सच्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा स्टोअर करतो. तर जे काही रोज आहेत त्या रोजमध्ये आपण रेकॉर्ड्स स्टोअर करत असतो आणि कॉलमनं ते जे रेकॉर्ड्स आहेत त्या रेकॉर्डमधला डेटा आपण सेपरेट करतो. म्हणजे रोल नंबर, नेम असे वेगवेगळ्या टाईपचे कॉलम्स तयार करतो आणि मग रोजमध्ये आपण त्या कॉलमशी रिलेटेड असणारा डेटा त्या रोमध्ये फिल करतो. अशा पद्धतीनं आपण खूप सारा रेकॉर्ड्स, खूप सारा डेटा एका ठिकाणी स्टोअर करतो. सच टाईप्स ऑफ डेटा मॅनेजमेंट इज कॉल्ड ॲज अ स्प्रेडशीट्स. तशाच पद्धतीनं डेटाबेस हे सुद्धा काही सॉफ्टवेअर आहेत. आपला जो डेटा आहे तो डेटा एका रेकॉर्डच्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर करण्यासाठी ह्या सॉफ्टवेअरचा यूज होतो. तर हे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत डेटाबेसचे आणि स्प्रेडशीट्सचे, दीज सॉफ्टवेअर्स कॅन ऑल्सो बी डेव्हलप्ड बाय यूजिंग द सी लँग्वेज. नाव द नेक्स्ट वन, for develop graphical related application like computer and mobile games.
So as we know that nowadays we can see different types of games which we are available on the mobile and also on the computer system or our laptop. So such types of games have a graphical user interface. Now what is graphical user interface, ज्याला आपण GUI म्हणतो in short. तर हे जे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आहे, हे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस म्हणजे आपण वेगवेगळ्या टाईपचे कलर्स, वेगवेगळ्या टाईपचे शेप्स, वेगवेगळ्या टाईपचे इमेजेस आपण आपल्या गेम्समध्ये पाहतो. तर ह्या जे इमेजेस आहेत किंवा तो जो लुक आहे त्या लुकला आपण इंटरफेस म्हणूया. दॅट इंटरफेस इज कॉल्ड ॲज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दॅट इज यूज GUI. तर हे जे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आहे किंवा हे जे ग्राफिक्स आहे त्याला ग्राफिक्स असं म्हणतात इन कम्प्युटर फील्ड. त्या इमेजेसला ते जे आपण शेप्स वगैरे काढतो ते सगळे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्राफिक्स. तर असे ग्राफिक्स फॉर्मॅट असणारे किंवा असा ग्राफिकल लुक असणारे जे काही गेम्स असतात दॅट गेम्स और द ग्राफिकल एन्व्हायरमेंट ऑफ सच गेम्स आर डेव्हलप्ड बाय यूजिंग द C language. So it is also one of the important application of C. The next one is that to evaluate any kind of mathematical equation use C language. आपल्याला कुठलंही मॅथमॅटिकल इक्वेशन सॉल्व करायचं असेल बाय यूजिंग द कम्प्युटर सिस्टीम, इन दॅट सिच्युएशन वी शुड राईट द प्रोग्राम बाय यूजिंग द C language because the calculation capacity is available in C language and due to this we can use this language for calculation point of view also. एखादा मॅथमॅटिकल आपल्याला इक्वेशन सॉल्व करायचे तर हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी आपण ज्या लँग्वेजमध्ये प्रोग्राम लिहित असतो दॅट लँग्वेज इज C. द नेक्स्ट वन इज दॅट युनिक्स कर्नल is completely developed in C language. Now what is mean by this? So Unix kernel means what? First of all Unix kernel म्हणजे काय? तर Unix is one of the operating system. जशी Windows आहे तशी Unix सुद्धा एक operating system आहे. And what is kernel? So kernel is an important part of operating system. It is one of the program and this is the main program in operating system. So this main program or this main part of Unix operating system was developed or is developed in C language. तर हे पूर्ण C languageला यूज करून डेव्हलप केलेलं आहे. The next one is that for creating compilers of different languages which can take input from other language and convert it into lower level machine dependent language. तर already we saw that the C language is used to develop the compilers, but here C language is also used to develop the compilers for different languages. म्हणजे स्वतः C लँग्वेजचं जे कंपायलर आहे, जे ट्रान्सलेटर सॉफ्टवेअर आहे ते C लँग्वेजमध्येच लिहिलेलं आहे किंवा C लँग्वेजचा यूज करूनच डेव्हलप केलेला आहे. प्लस दुसऱ्या ज्या लँग्वेजेस असतात विच यूज द कंपायलर, जसं जावा असेल किंवा C++ असेल, ह्या जे लँग्वेजेस आहेत ह्या लँग्वेजेसचे जे कंपायलर्स आहेत दॅट कंपायलर सॉफ्टवेअर्स कॅन अल्सो बी डेव्हलप्ड बाय यूजिंग दिस C लँग्वेज. तसंच अशा लँग्वेजेस ज्या लँग्वेज इनपुट एका दुसऱ्या लँग्वेजेसकडून घेतात आणि त्याला लोअर लँग्वेजमध्ये किंवा लोअर लेव्हलमध्ये कन्व्हर्ट करतात, अशा जे लँग्वेजेस असतात त्या लँग्वेजेसचे कंपायलर्स C लँग्वेजमध्ये डेव्हलप केलेले असतात. तर जनरली आपण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन वगैरे बघतो, तर हे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन वगैरेचा जो पार्ट आहे तो पार्ट एक्झिक्यूट करायचा असेल तर तो पार्ट एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण काही इनपुट डेटा देतो. जसं की आपल्याला काही ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स पाहतो, त्या ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्समध्ये आपण काय करतो, काही डेटा फिल करतो. आता ते जे ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप केलेले असतात त्या ऑनलाईन जे ॲप्लिकेशन्सचे जे फॉर्म आहेत ते फॉर्म एखाद्या ASP.NET किंवा C# सारख्या लँग्वेजमध्ये डेव्हलप केलेले असतात. पण आपण जो डेटा त्यांना देतो तो डेटा ॲक्सेप्ट आपण नॉर्मल
आपल्याला कळेल अशा फॉर्मॅटमध्ये देत असतो. तर ते डेटा इनपुट करून घेऊन त्याला लोअर लेवलमध्ये कन्व्हर्ट करून तुम्ही दिलेल्या फॉर्मला ॲक्सेप्ट करून तो डेटा एक्झिक्यूट करणं हे असं थोडं कॉम्प्लिकेटेड वर्क आहे. तर ते सगळं करण्यासाठी ते जे बॅकग्राऊंडची ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा बॅकग्राऊंडची जी प्रोग्रामिंग आहे दॅट बॅकग्राऊंड प्रोग्रामिंग इज डन बाय यूजिंग दिस सी लँग्वेज. ओके, सो दीज आर द समवॉट ॲप्लिकेशन्स. अजून काही ॲप्लिकेशन्स आहेत. सो वी कॅन सी दिस ॲप्लिकेशन्स. So these are somewhat remaining applications. Now see here, C programming language can be used to design network devices. जे काही नेटवर्क डिव्हायसेस आहेत, वी कॅन यूज डिफरंट टाईप्स ऑफ नेटवर्क डिव्हायसेस फॉर नेटवर्किंग पर्पज. जसं मोडेम वगैरे आहेत, असे वेगवेगळ्या टाईपचे नेटवर्क डिव्हाइस आपण यूज करत असतो. द प्रोग्रामिंग ऑर द डिझायनिंग फॉर सच नेटवर्क डिव्हायसेस कॅन ऑल्सो बी डेव्हलप्ड बाय यूजिंग दिस सी लँग्वेज. म्हणजे याची जी प्रोग्राम केलेली असते नेटवर्किंगमध्ये आपले कम्प्युटर्स किंवा नेटवर्किंग डिव्हाइस प्रॉपर वर्क करण्यासाठी, तर त्याच्यासाठीची जी प्रोग्रामिंग आहे दॅट प्रोग्रामिंग वॉज इन द ऑर इज इन द सी लँग्वेज. द नेक्स्ट वन इज दॅट टू डिझाईन GUI ॲप्लिकेशन्स. अजून GUI ॲप्लिकेशन्स कोणते आहेत? ॲडोबे फोटोशॉपशी रिलेटेड जे ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर यूज्ड फोटो एडिटर्स since olden times we create with the help of C. तर आपण वेगवेगळ्या टाईपचे फोटो एडिटर ॲप्लिकेशन्स वापरतो. तर हे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत त्यांचा जो लुक आहे, आपण जे सिलेक्ट करतो त्याच्या स्क्रीन्स वगैरे जे आहेत, तो जो लुक आहे दॅट लुक कॅन बी डेव्हलप्ड बाय यूजिंग दिस सी लँग्वेज. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ सी लँग्वेज. नाव here is one point, C is best used for where this C is best used. So systems that require fast and direct access to hardware. The system here means the computer or the working system that require fast and direct access to hardware. म्हणजे अशा सिस्टीम ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट इंटरॅक्शन हार्डवेअरशी केलं जातं, अशा सॉफ्टवेअर्स किंवा अशा सिस्टीमचे सॉफ्टवेअर्स डेव्हलप करण्यासाठी सी लँग्वेजचा यूज केला जातो. द नेक्स्ट वन इज दॅट सिस्टीम्स विथ लिमिटेड सोर्सेस लाईक मेमरी. अशा सिस्टीम ज्याच्यामध्ये मेमरी कमी आहे, कमीत कमी मेमरीमध्ये मॅक्झिमम आणि फास्ट काम करायचे, मग अशावेळी अशा सिस्टीममध्ये जे सॉफ्टवेअर तयार केले असतात दॅट सॉफ्टवेअर्स आर डेव्हलप्ड बाय यूजिंग दिस सी लँग्वेज. The next one is that some examples are BIOS, operating systems, embedded systems, real time systems. तर सी लँग्वेज कुठं कुठं वापरल्या जाते याचे काही एक्झाम्पल्स इथं दिलेत. हे आहे एक BIOS. यू कॅन सी हिअर. नाउ सी हिअर, दिस इज BIOS. नाउ व्हॉट इज दिस BIOS? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टीम. म्हणजे काय, तर हे एक टाईपचं छोटासा प्रोग्राम म्हणूयात आपण किंवा छोटंसं ॲप आहे. तर हे कधी यूज होतं, आपण जेव्हा सिस्टीम सुरू करतो, कम्प्युटर सुरू करतो, त्यावेळी कम्प्युटर सुरू केल्यानंतर म्हणजे कम्प्युटरचा पॉवर सप्लाय सुरू केल्यानंतर आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची स्क्रीन डेस्कटॉपवर दिसेपर्यंत किंवा मॉनिटरवर दिसेपर्यंत जो काही टाईम पिरियडमधला लागतो, त्या टाईम पिरियडमध्ये एक प्रोग्राम कम्प्युटरच्या बॅकग्राऊंडमध्ये सुरू झालेला असतो. दॅट प्रोग्राम इज कॉल्ड ॲज अ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टीम. तर या BIOS प्रोग्रामचं किंवा या BIOS सिस्टीमचं यूज काय आहे, तर आपल्या मदरबोर्डवरचे सगळे कंपोनंट्स व्यवस्थित चालू आहेत की नाही हे चेक करून त्यांना सुरू करण्याचं काम हे BIOS करत असतं. याला BIOS सेटअप असं सुद्धा म्हणतात. तर हा जो प्रोग्राम आहे किंवा ही जी BIOSची सिस्टीम आहे that system is written or developed by using the C language. The next one is that operating system. As I already told that operating systems can also be important software. कारण ऑपरेटिंग सिस्टीम सुरू झाल्यानंतरच त्या प्लॅटफॉर्मवर आपण वेगवेगळ्या टाईपचे दुसरे प्रोग्राम्स, आपल्याला जे काही ॲप्लिकेशन्स पाहिजेत ते ॲप्लिकेशन्स आपण वापरू शकतो. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट program or one of the important application which is starting at the
फर्स्ट लेवल ऑफ कम्प्युटर सिस्टीम. तर हे जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे इट कॅन अल्सो बी ओपनड or it can also be written by using the C language. The next one is that embedded systems. आता embedded systems काय असतात तर अशा सिस्टीम ज्या सिस्टीममध्ये इनबिल्ट सगळ्या गोष्टी होत असतात. फॉर एक्झाम्पल आपण ॲटोमॅटिक जे प्रकार म्हणतो ना, काही जे डिव्हाइसेस असतात दॅट आर वर्किंग ॲटोमॅटिकली. ॲटोमॅटिक म्हणजे काय तर त्याच्यामध्येच काही आय सीज असतात. त्या आय सीमध्ये वर्किंग कसं करायचं हे प्रीडिफाईन केलेलं असतं, प्रीफीड केलेलं असतं. तर अशा टाईपचे जे सिस्टीम्स असतात दॅट सिस्टीम्स आर कॉल्ड ॲज अ एम्बेडेड सिस्टीम्स. त्याला एम्बेडेड सिस्टीम म्हणतात. तर ह्या जे एम्बेडेड सिस्टीम आहे या एम्बेडेड सिस्टीमच्या ज्या आय सीज आहेत त्या आय सीमध्ये प्रोग्रामिंग फीड करण्यासाठी जे प्रोग्राम्स लिहिलेले असतात दॅट प्रोग्राम्स आर इन सी लँग्वेज. द नेक्स्ट वन इज दॅट रिअल टाईम सिस्टीम. आता रिअल टाईम सिस्टीम म्हणजे काय, जसं आपण पाहतो मिलिटरीमध्ये वगैरे जर केबल म्हणजे बाहेरची जी बाउंड्री आहे त्या बाउंड्रीला एखाद्या स्पेसिफिक डिव्हाइसनं किंवा कशानं टच झालं तर सायरन वाजणं वगैरे अशा टाईपचे जे सिस्टीम्स असतात दे आर एक्झाम्पल्स ऑफ रिअल टाईम सिस्टीम्स. त्याला रिअल टाईम सिस्टीम म्हणायचं. म्हणजे ह्या रिअल टाईम सिस्टीम कशा असतात, एखादी सिच्युएशन झाल्यानंतर लागलीच त्याला काय देतात, रिस्पॉन्स देत असतात. तर अशा टाईपचे जे सिस्टीम्स असतात दॅट सिस्टीम्स आर कॉल्ड एज रिअल टाईम सिस्टीम्स. तर हे रिअल टाईम सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार करताना सुद्धा सी लँग्वेजचा यूज केला जातो. सो दीज आर द different, we can say that these are the different application areas where this C language was used. I hope all of you understand this point. If you have any doubts, so please comment me about this. Thank you and take care.